श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुसाईजी परमदयालवे नमः। श्रीगुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो रोध्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। આપણે ગિરિરાજધાર્યાષ્ટકમ સાથે બોલીશું. ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી दुग्धादिचौर्येण यशो विशारी कुमारितानन्दित घोषणारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी व्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगैर्गृहांगारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी वेणुष्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपदप्रचारी क्रीडन् वयस्याकृतिदैत्यमारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी पुलिन्ददाराहितशम्बरारी रमा सदोदारदया प्रकारी गोवर्धने कंदफलोपहारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी कलिन्दजाकूलदुकूलहारी कुमारिका कामकलावितारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदफलोपहारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी मार्नाकलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारित तत्कुमारी रासोत्सवोद्विल्लरशाब्दिशारी मम प्रभुः श्रीगिरिराजधारी मत्तद्दिपोद्दामगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रामो
रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं गिरिराजधार्याष्टकं सम्पूर्णम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावः प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अहो भाग्यम् नन्दगोपवनौकसाम् यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरं विभो निर्माय शेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टैर्भगवान् वचांसि मे। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदरी श्री यमुने महारानी की जय।
श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गिरिराधरण की जय। श्री भागवत भगवान की जय। महावद एकादशी विजया एकादशी में श्रीमद् भागवत पुष्टि सत्संग दाहोद साथे फेसबुक ना माध्यम थी जोड़ाયેલા आप सौ वैष्णव भाई बहनों ने सानू ने जय श्री कृष्ण कही। श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और श्री यमुना जी ना चरणों में कोटि कोटि दंडवत करी આપણે આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। આજે મહાવદ એકાદશી જેનું નામ છે વિજયા એકાદશી। સ્કંદ પુરાણમાં આ 11ની મહાત્મ્ય કથા વર્ણવવામાં આવી છે। યુધિષ્ઠિર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને આ એકાદશીનું મહાત્મ્ય પૂછે છે ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ યુધિષ્ઠિરને આ મહાત્મ્ય સમજાવતા કહે છે કે નારદજીએ પણ એક વખત પોતાના પિતા બ્રહ્માજીને આ 11નું મહાત્મ્ય પૂછ્યું હતું ત્યારે તેમને જે કહ્યું હતું એ વાત હું તને કહું છું। ત્રેતા યુગમાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ રામચંદ્રજીનું પ્રાગટ્ય થયું। જ્યારે લંકા પર આક્રમણ કરવાનું હતું, સમુદ્ર કિનારે પ્રભુ પહોંચે છે। સમુદ્ર પાર કરવાનો કોઈ ઉપાય સૂઝતો નહોતો। જો આ ઠાકોરજીની મનુષ્ય લીલા છે, જેના નામ માત્રથી વાનર સેનાએ સમુદ્ર ઉપર પુલ બાંધ્યો હતો। એ પ્રભુ રામચંદ્ર વિચાર કરે છે કે આ સમુદ્રને હું કેવી રીતે પાર કરું। ઠાકોરજીની આ મનુષ્ય લીલા છે, પ્રાકૃત લીલા છે। પાસે લક્ષ્મણજી હતા અને પ્રભુ પૂછે છે લક્ષ્મણજીને, હે સુમિત્રાનંદન, આ સમુદ્ર કેવી રીતે પાર કરી શકાય? અત્યંત અગાધ અને જળ જંતુઓથી ભરેલા સમુદ્રને પાર કરવાનો કોઈ ઉપાય દેખાતો નથી। લક્ષ્મણજી તો પ્રભુના સ્વરૂપને જાણનારા હતા। લક્ષ્મણજી હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ આપ જ આદિદેવ પુરાણ પુરુષોત્તમ છો। આપનાથી કશું છુપું નથી કે આપનાથી કશું અશક્ય નથી। છતાં પણ આપ જ્યારે મનુષ્ય લીલા કરવા માટે ઈચ્છો છો ત્યારે હું આપને કહું કે અહીંથી અડધો યોજન દૂર કુમારી દ્વીપમાં બકદાલભ્ય નામના મુનિનો આશ્રમ છે અને આપણે એમની પાસે જઈએ અને એમને આનો ઉપાય પૂછીએ। ભગવાને આ લીલા કેમ કરી કે ઋષિ અને વ્રત બંનેનો મહિમા સ્થાપિત કરવો છે। પ્રભુ રામચંદ્ર આ નહોતા જાણતા એમ નહીં, પણ ઋષિનો મહિમા અને વ્રતનો મહિમા બંને પ્રસ્થાપિત કરવો છે, એટલા માટે પ્રભુએ લીલા કરી છે। પ્રભુ રામચંદ્ર બગદાલભ્ય મુનિના આશ્રમ પર પહોંચે છે, પ્રણામ કરે છે। મહર્ષિ પ્રસન્ન થયા, પ્રભુનું મધુપર્કથી પૂજન કર્યું અને આગમનનું કારણ પૂછ્યું। ભૃતાગમન કારણમ, શા માટે અહીં પધાર્યા છો? આપનું પ્રયોજન શું છે? શ્રી રામચંદ્રજી પૂછવા લાગ્યા, બ્રહ્મન, હું લંકા ઉપર ચઢાઈ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી મારી સેના સહિત અહીં આવ્યો છું। હે મુનિ, હવે જે પ્રમાણે સમુદ્ર પાર કરી શકાય એ ઉપાય કૃપા કરીને બતાવો। બકદાલભ્ય મુનિ પણ એ સમગ્ર તત્વના જાણકાર હોવાથી કહ્યું, હે રામ,
આપ તો સર્વજ્ઞ છો, બધું જ જાણો છો, કશું આપનાથી છુપું નથી. છતાં પણ આપે જ્યારે મને પૂછ્યું છે ત્યારે હું કહું છું કે આપણે લંકા પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો છે તો આવતીકાલે મહાવદ 11 છે, તે સમયની વાત છે. તેનું વિધિપૂર્વક વ્રત કરવાથી અવશ્ય આપને વિજય પ્રાપ્ત થશે. અને ત્યાર પછી મુનિએ 11ના મહાત્મ્યની વિધિનું વર્ણન કર્યું છે અને વિજયા એકાદશીનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. પ્રભુએ મુનિના કથનાનુસાર વિજયા એકાદશીનું શાસ્ત્રોક્ત રીતે વ્રત કર્યું અને આ વ્રતના પ્રભાવથી પ્રભુએ રાવણને હણ્યો અને લંકા પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. એટલા માટે પુરાણોમાં આ 11ને વિજયા એકાદશી કહેવાય. માર્ગીય મહત્વ અને તાત્વિક મહત્વ સમજીએ. રાવણનો વધ કરવા માટે પ્રભુ રામે સમુદ્ર ઓળંગ્યો. આપણે શ્રીમદ ભાગવત કથામાં અનેક વાર સાંભળ્યું છે કે રાવણ અને કુંભકર્ણ એ કામનો અવતાર છે. હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ એ લોભનો અવતાર છે અને શિશુપાલ અને દંતવક્ત્ર એ ક્રોધનો અવતાર છે. રાવણ રૂપી કામને હણવા માટે પ્રભુએ રામનું રૂપ ધારણ કરવું પડ્યું. અને જ્યારે રામ થાય ત્યારે કામ રહેતો જ નથી. જહાં રામ વહાં કામ નહીં, જહાં કામ વહાં રામ નહીં, તુલસી દોનો ના રહે, રવિ રજની એક ઠામ. પ્રભુ રામચંદ્ર એ પ્રકાશનો તેજ પુંજ છે અને રાવણ એ અંધકાર અને કામનું પ્રતીક છે. આપણી અંદરના કામરૂપી રાવણને હણવા માટે અને વિજય પ્રાપ્તિ કરવા માટે આ વ્રત છે. આપણને પ્રશ્ન થાય કે તે વખતે તો પ્રભુએ રાવણનો વધ કરવાનો હતો એટલા માટે આ વ્રત કર્યું. આજે કલિયુગમાં આપણે આ વ્રત શા માટે કરવા? તેનો એક જ કારણ છે, રાવણ ભૌતિક રીતે મરાયો છે પણ રાવણની વૃત્તિ હજી આપણામાં જીવંત છે. અને રાવણની વૃત્તિ એટલે કામ. એ વૃત્તિ આપણામાં છે, વિકારો છે. તો એ વિકારોને નિર્મૂલન કરવા માટે અને દિશા બદલવા માટે પુષ્ટિમાર્ગમાં આ વિજયા એકાદશી કરવામાં આવે છે. પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિકોણથી શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવે છે કે જીવા સ્વભાવતો દુષ્ટ. સ્વભાવથી જીવ દુષ્ટ છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ એ માનવીના શત્રુઓ છે. આ બધાને હણવાનું, મારવાનું મહાપ્રભુજીએ કહ્યું નથી. મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું, આ બધાને ભગવાન સાથે જોડી દો. વિકારોને ખલાસ નથી કરવાના, વિકારોની દિશા બદલવાની છે. અને આ બધા જ્યારે ભગવાન સાથે, આ દોષો પ્રભુ સાથે જ્યારે જોડાશે ત્યારે તે ભગવાનના દાસ બની જશે. એટલા માટે નિવેદિત જીવે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે તનુજા વિત્તજા સેવા દ્વારા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર પર વિજય મેળવવાનો છે. ઇન્દ્રિયોને અને મનને પ્રભુમાં જોડવાની વાત આજની એકાદશીમાં મહત્વની છે. તો આપણને આ વિજય પ્રાપ્ત થશે. શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવકોએ આપશ્રીની કૃપાથી કામ વગેરે વિકારોને પ્રભુ સેવામાં વિનિયોગ કરી એ બધામાં વિજય, એ બધા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. તેથી પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિએ આજની એકાદશી એ વિજયા એકાદશી છે. ભગવત સ્વરૂપને નિહાળવો તે કામ. નિહાળવાની સતત ઈચ્છા થવી તે કામ છે. પુષ્ટિમાર્ગીય કામ કોને કહેવાય? ભગવદ સેવામાં વિક્ષેપ કરનાર અસદ વૃત્તિઓ તરફ ક્રોધ કરવા. ભગવદ સ્વરૂપને નિહાળવાની વારંવાર ઈચ્છા થવી એને લોભ કહેવાય.
અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ થવી એને મોહ કહેવાય. આપણા પણ આંતરિક વિકારોને જ્યારે ભગવત સ્વરૂપ સન્મુખ લઈ જઈશું ત્યારે આ વિકારોનું ઉન્નતીકરણ થશે અને એ ઉન્નતીકરણ દ્વારા આપણે ઠાકોરજીને મેળવી શકીશું, તેમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી શકીશું. આ આજની આ એકાદશીનું મહાત્મ્ય છે. પ્રિયજનો, આ મહાત્મ્યને આપણે સંક્ષેપમાં શ્રવણ કર્યા પછી આજે ગોપી ગીતના સત્સંગમાં ગોપી ગીતના અંતિમ શ્લોકનો આજે વિચાર કરવાનો છે. આના પછી પણ ઠાકોરજીનો દર્શન, ઠાકોરજી અને ગોપીનો સંવાદ, પ્રભુ પણ ગોપીની ભક્તિ કરી રહ્યા છે તે વાત આ સત્સંગ પછીના ક્રમમાં પણ આવવાની છે. પણ જે વિધિવત ગોપી ગીત છે એના 19 શ્લોકમાંનો આ 19મો શ્લોક આજે આપણે સત્સંગના માધ્યમથી તેનું રસપાન કરવાના છીએ. એ રસપાન કરીએ તે પૂર્વ ગયા સત્સંગમાં 18મા શ્લોકમાં ગોપિકાઓ ભગવાનને શું કહે છે તેનું પહેલા પૂર્વ અનુસંધાન કરી લઈએ. 18મા શ્લોકમાં દૈન્ય ભાવથી ગોપી શ્યામ સુંદરને વિનવે છે, હે નંદનંદન, અમારો કૃષ્ણાશ્રય સિવાય કોઈ આશ્રય નથી. અમારો વિચાર પણ કૃષ્ણ, અમારો આચાર પણ કૃષ્ણ અને અમારો ઉચ્ચાર પણ કૃષ્ણ. અમે આ વિશ્વમાં બીજા કોઈ આશ્રયની શોધ્યો નથી. પ્રભુ, આપ તો વ્રજવાસીઓ અને વનવાસીઓના ઉદ્ધાર માટે જ પધાર્યા છો. તો હે પ્યારે, અમારા દુઃખનું નિવારણ પણ આપ જ છો, કારણ કે દુઃખનું કારણ પણ આપ છો. એટલા માટે આપણી પાસે નિવારણ છે. હે નંદનંદન, અમે તો આપના નિસ્સાધન ભક્તો છીએ. વ્રજ ભક્તો એટલે નિસ્સાધન ભક્તો. અને નિસ્સાધન ભક્તો અને નિજજનોનું રક્ષણ કરવા માટે આપ પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ છો. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા શરણસ્થ સમુદ્ધારમ કૃષ્ણમ વિજ્ઞાપયામ્યહમ. શરણે આવેલાનો ઉદ્ધાર કરવાની ઠાકોરજીની પ્રતિજ્ઞા છે. હે પ્રભુ, પાલય નિજદાશાન. ગુસાઈજીની આ મંગલ અષ્ટપદીનું પદ પાલય નિજદાશાન, આપ અમારું પાલન કરો. અમે નિજદાસ છીએ, આપના દાસ છીએ. પાલનમાં બે વાત આવે છે, એક રક્ષણ અને બીજું પોષણ. પ્રભુ, આપે અમારું રક્ષણ કર્યું છે તો હવે પોષણ પણ કરો. અમારા ભાવનું પોષણ કરો, અમારા રસનું પોષણ કરો. અને પોષણ કરવા માટે પ્રભુ આપે નજીક પધારવું પડે, આપે પ્રત્યક્ષ થવું પડે, આપે દર્શન આપવા પડે. એટલા માટે દૈત દ્રશ્યતામ, આપ દર્શન આપી અમારા કૃષ્ણ વિયોગ રૂપી રોગની કિંચિત દવા કરો. ત્યજમનાક ચનઃ ત્વત સ્પૃહાત્મના. આમ ગોપી એટલે જ કૃષ્ણ દર્શનની તીવ્રતમ લાલસા. હવેના શ્લોકમાં, અંતિમ શ્લોકમાં, ગોપી ગીતમાં ગોપી શું કહે છે આવો વિચારીએ. પહેલા આપણે આ શ્લોકને પારાયણ કરીએ. ગોપી ગીત શ્લોક 19. યત્તે સુજાત ચરણામ્બુરુહં સ્તનેષુ ભીતાશનૈ પ્રિયદધીમહિ કર્કશેષુ તેનાટવીમટસી તદ્વ્યથતેન ક્યુંશ્વેત કૂર્પાદિભિર્ભ્રમતિધિર્ભવદાયુષામ નઃ. સમશ્લોકી જોઈ લઈએ. છે કોમળા કમળથી ચરણો તમારા, બીતા કઠોર હૃદયે મૂકીએ અમારા.
તેવા લઈ ચરણ આ વનમાં ફરો છો, રાતે ખરે હૃદય શો કથકી ફરો છો, કાંટા અને સખત કંકર કંઈક વાગે, એવો વિચાર કરતા અતિ દુઃખ જાગે, અર્પ્યું અમે હૃદય હે પ્રભુજી તમોને, તો શીઘ્ર દર્શન હવે પ્રિય દો અમોને. શબ્દાર્થ સમજી લઈએ. યત્તે એટલે તમારા, સુજાત ચરણાંબુરુહમ સુંદર રીતે પ્રગટ થયેલા ચરણારવિંદ, કર્કશેષુ કઠોર, સ્તનેષુ એટલે વક્ષસ્થળ પર, ભીતાહા ડરતા ડરતા, શનૈહિ ધીમે ધીમે, પ્રિય હે પ્રિય, દધીમહી પધરાવીએ, તેન તેના વડે, અટવીમ વનમાં, અટસી તમે ફરો છો ત્યારે, કેંશ્વિત થોડાક, કુર્પાદિભિ કાંટા કાંકરા, વ્યથતે તમને ઈજા કરતા હશે, તત તેથી, ધી એટલે બુદ્ધિ, અમારી બુદ્ધિ ભ્રમિત થાય છે, ભવદામ યુષામ નઃ કારણ કે હે પ્રભુ અમે આપના છીએ. શબ્દાર્થ સરળ અર્થ આપણે જે પુસ્તકમાં ગોપી ગીતમાં આપ્યો છે તે જ સાંભળી લઈએ. હે પ્રિય, અમારા કઠણ વક્ષસ્થલ ઉપર તમારા કોમલ ચરણ કમળને અમે ડરતા ડરતા ધીમે ધીમે પધરાવીએ છીએ. તે જ ચરણો વડે તમે જ્યારે વનમાં ફરો છો ત્યારે ઝીણી ઝીણી કાંકરીઓથી શું તમને પીડા નહીં થતી હોય? પ્રભુ, તમે તો અમારું જીવન છો, તેથી આ વિચારથી અમારી મતિ મૂંઝાય છે. ગોપિકાઓએ છેલ્લા શ્લોકમાં ભાવ બદલાયા છે, અને ભાવ બદલાય ત્યારે ભાષા બદલાઈ છે. ભાષા બદલાઈ એટલે છંદ બદલાયો છે. તમે જોજો 1 થી 18 શ્લોક કનક મંજરી છંદમાં છે, ઇન્દિરા છંદમાં છે, અને છેલ્લો શ્લોક વસંત તિલકા છંદમાં છે. વસંત તિલકા છંદ એ વિનંતીનો ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે, આજીજી પ્રગટ કરવા માટે આ છંદનો ઉપયોગ થાય છે. યત્તે સુજાત ચરણાંબુર્હમ સ્તનેષુ, આજીજી કરવા માટે, પ્રાર્થનાનો ધ્વનિ પ્રગટ કરવા માટે મહત્તમ આ છંદનો ઉપયોગ સંસ્કૃત ભાષામાં થાય છે. એટલા માટે આ છંદ, વસંત તિલકા છંદ, વિનંતીનો ભાવ ગોપિકાઓએ વ્યક્ત કર્યો છે. હવે ભક્ત પણ અકળાયા છે, ભગવાન પણ મૂંઝાયા છે. તેથી ભક્તો ખૂબ વિનમ્ર ભાવે, ગોપિકાઓ ખૂબ વિનમ્ર ભાવે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોય, વિનંતી કરતા હોય તેમ વિનવે છે. એટલા માટે છંદ બદલાયો, ભાવ બદલાયો, ભાષા બદલાઈ, ભાષા બદલાઈ એટલે છંદ બદલાયો, છંદ બદલાયો એટલે ગાયકી બદલાઈ. અને હે પ્રિય, ગોપિકાઓ કહે છે હવે કૃપા કરો, તમારું આ માન ઘણું થયું પ્રભુ, તેથી અમારા પર ઘણી આપે નારાજગી પ્રગટ કરી, તમે અમારા ઉપર ખૂબ રોષે ભરાયા, તે રોષ તમે પ્રગટ કરી દીધો. પરંતુ પ્રભુ અમારી આંખોથી તમારું દૂર જવું હવે અમને અસહ્ય લાગે છે. હવે અમારી કસોટીની પરિસીમા આવી ગઈ છે પ્રભુ, હવે તમે અમારી નિકટ પધારો અને તમારા સુજાત ચરણારવિંદ અમારા વક્ષસ્થળ પર પધરાવો. છેલ્લા શ્લોકમાં ગોપીનું ભગવાનને સંબોધન છે, હે પ્રિય.
આગળ પણ આ સંબોધન છે. છેલ્લા શ્લોકમાં ગોપિકાઓએ ખૂબ સૂચક રીતે આ સંબોધન કર્યું છે. હે પ્રિય. પ્રિય શબ્દ મૂળ સંસ્કૃત અને તેનો અર્થ થાય અતિ વાલો, માનીતો, પ્રસન્ન કરે તે, અમૂલ્ય, પતિ અને પ્રીતમ. આટલા બધા અર્થ થાય પ્રિય શબ્દના. ગોપિકાઓ આ શબ્દ દ્વારા ભગવાનને શું કહે છે? પ્રભુ, આપ અમને અતિવાલા છો. પ્રભુ, આપ અમારા માનીતા છો. હે પ્રભુ, આપ અમારા માટે અમૂલ્ય છો. અને હે પ્રભુ, આપ જ અમારા પ્રીતમ છો. પ્રિય શબ્દ સ્તુતિ પ્રકરણમાં, પૂર્વકાલમાં શ્રીમદ ભાગવતમાં, ષષ્ટમ સ્કંદમાં વૃત્રાસુરે પ્રભુ માટે આ શબ્દ પ્રયોજ્યો છે. વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીનો સત્સંગ આપણે સંક્ષેપમાં કરી ચૂક્યા છીએ. વૃત્રાસુરે ભગવાન માટે આ શબ્દ પ્રયોજ્યો છે ઉપમા તરીકે. અજાત પક્ષા ઇવ માતરમ ખગા સ્તન્યમ યથાવત સતરાક્ષુધાર્તા પ્રિયમ પ્રિયેવ વ્યુષિતમ વિષન્ના મનોરવિંદાક્ષ દિદ્રોક્ષતે ત્વામ. અર્થાત અહીંયા સંબોધન તરીકે વૃત્રાસુરે આ પ્રિય શબ્દ વાપર્યો નથી, પરંતુ આ શબ્દથી ઉપમા આપી છે. જેમ પ્રિયતમ પ્રિયતમા પ્રિયતમને ઝંખે, એવી રીતે હે પ્રભુ, હું આપને ઝંખું છું. ઝંખના માટે આનાથી મોટી ઉપમા હોઈ શકે નહીં. અને પ્રિય સંબોધન કરીને ગોપિકાઓએ કહ્યું છે, હે પ્રભુ, આપના માટેની અમારી ઝંખનાએ હવે તેની ઉચ્ચતમ અવસ્થા ધારણ કરી છે. અને મિલનની તીવ્રતમ આતુરતા અમારા હૃદયમાં છે. અને વ્યક્ત કરવા માટે આ શબ્દ ગોપિકાઓએ પ્રયોજ્યો છે, હે પ્રિય. પછી શું કહ્યું? પ્રભુના ચરણારવિંદ માટે સુજાત વિશેષણ વાપર્યું છે. યત્તે સુજાત ચરણંબુરુહં સ્તનેષુ. સુજાત, સુજાત એટલે સારી રીતે પ્રગટ થયેલા, આ એનો શબ્દ અર્થ છે. ભક્તોને આનંદ આપવા માટે જ પ્રભુ આપના ચરણારવિંદ છે. આપના ચરણારવિંદ ભક્તોનું આશ્રય સ્થાન છે. લૌકિક ચરણારવિંદ અને અલૌકિક ચરણારવિંદમાં તફાવત છે. દુનિયામાં અન્ય લોકોના ચરણ અને ભગવાનના ચરણારવિંદમાં ફરક છે. આપણા પગ કહેવાય, મહાપુરુષોના ચરણ કહેવાય, અને ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ કહેવાય. આપણા પગને ચરણ ન કહેવાય, પરંતુ મહાપુરુષો છે, વલ્લભ કુલના છે, એમને આપણે ચરણ સ્પર્શ કહીએ છીએ, ચરણ સ્પર્શની આજ્ઞા લઈએ છીએ. અને ઠાકોરજીના ચરણ એ ચરણારવિંદ છે. દુનિયાના લોકો જગતમાં ગતિ કરે છે ચરણ અને ચરણારવિંદમાં. પગ અને ચરણ અને ચરણારવિંદમાં શું ફેર છે? દુનિયાના લોકો જગતમાં ગતિ કરે છે કર્મ ભોગ ભોગવવા માટે, માટે તે પગ છે. મહાપુરુષોના ચરણ લોકોના ઉપકાર માટે ગતિ કરે છે, માટે ચરણ છે. પરંતુ ભગવાનના ચરણારવિંદ લોકો ઉપર કૃપા કરવા માટે ગતિ કરે છે, એટલા માટે ભગવાનના ચરણારવિંદ છે. આપણા પગ છે. પગને ચરણારવિંદ ન કહેવાય, કારણ કે કર્મ ભોગવવા માટે આપણે ગતિ કરીએ છીએ. અને પ્રભુના ચરણારવિંદ છે, કારણ કે પ્રભુ કૃપા કરવા માટે ગતિ કરે છે. જે કર્મના ભોગ ભોગવે તે સુજાત નથી, પણ જે કૃપા કરવા માટે પધારે તે સુજાત છે.
સુજાત શબ્દનો બીજો અર્થ છે ભક્તની ઈચ્છા પૂરી કરનાર. ગોપિકાઓ ભગવાનને કહે છે, મહારાજ, ભક્તની ઈચ્છા પૂરી કરવાનો આપનો સ્વભાવ છે. પ્રભુ, આપ તો એવા કૃપાળુ છો કે તમે તમારી ઈચ્છાને ભક્તની ઈચ્છામાં મૂકી દીધી છે. ભક્તને જ્યારે જે ઈચ્છા થાય છે ત્યારે તેની તે ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે તમે તમારા તે અંગથી તેને આનંદ આપો છો. માટે ભગવાનનું એક નામ ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે ત્રિવિધ નામાવલીમાં કયો ભક્તેચ્છા પૂરક અને ભક્તવાક્ય પરિપૂરકાય નમઃ. ભક્તની ઈચ્છા પૂરી કરનાર પ્રભુ આપને હું વંદન કરું છું. આજે અમારી ઈચ્છા એ છે, ગોપિકાઓ કહે છે કે તમારા આનંદ ઘન ચરણા રવિંદને પ્રગટ કરો અને અમારા વક્ષસ્થળ પર પધરાવો. ભક્તની ઈચ્છાથી પ્રગટ થાય તે સુજાત. યત્તે સુજાત, સુજાત શબ્દ ભક્તની ઈચ્છાથી પ્રગટ થાય તે. આ શ્લોકમાં હવે ગોપિકાઓની દ્રષ્ટિ પોતાના સુખ તરફથી પ્રિયતમ કૃષ્ણના સુખ તરફ ગઈ છે. દ્રષ્ટિ બદલાઈ છે. પ્રેમમાં પ્રિયતમને સુખી કરવાની ઈચ્છા હોય છે. ગોપીનો શુદ્ધ પ્રેમ માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ પ્રત્યે જ છે. તેથી ગોપીને કંઈ સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા નથી, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણને સુખી જોવાની ઈચ્છા છે. પ્રિયજનો, પુષ્ટિ માર્ગનો એક મહત્વનો સિદ્ધાંત આ શ્લોકમાં સંકળાયેલો છે. હરિરાય ચરણે આજ્ઞા કરી છે, સાપેક્ષતા સ્વામી સુખે પુષ્ટિમાર્ગસ્ય કથ્યતે. પુષ્ટિમાર્ગ લક્ષણાનીમાં શ્રી હરિરાય ચરણે આજ્ઞા કરી છે કે સ્વામી સુખની જ્યાં ઈચ્છા હોય છે તેનું નામ પુષ્ટિમાર્ગ કહેવાય. જ્યાં પોતાના અંગત સુખની ઈચ્છા હોતી જ નથી. સાપેક્ષતા સ્વામી સુખે, મારા પ્રભુને શેમાં સુખ મળવાનું છે, એ ઈચ્છા જ્યાં હોય એ પુષ્ટિમાર્ગ છે. અને એટલા માટે ગોપિકાઓ કહે છે કે હે શ્યામ સુંદર, આપને પરિશ્રમ થાય છે, એ અમારાથી હવે સહન થતું નથી. દર્શન આપો એ વાત હવે જુદી એક બાજુ રહી. ગોપિકાઓએ હવે થોડી પોતાની દ્રષ્ટિ બદલી. પ્રભુ, અમને દર્શન ન આપો તો કશો વાંધો નથી, પણ તમે ખુલ્લા ચરણથી વનમાં ફરો છો, એટલા માટે આપના ચરણને પરિશ્રમ થતો હશે. ગોપી હવે પોતાનું સુખ છોડીને પ્રભુના સુખનો વિચાર કરે છે. આ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત મહાપ્રભુજીના સેવક રામદાસજી સારસ્વતના જીવનમાં વણાયેલો જોવા મળે છે. તેઓ વિચારે છે, આખી વાર્તા પ્રસંગ આપણને ખબર છે. રામદાસ સારસ્વત ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ મહાપ્રભુજી પધરાવી આપ્યો. સેવાને મુખ્ય બનાવી અને પોતાનો ધંધો, વ્યવસાય, રોજગાર બધું જ બંધ કરી દીધો. સેવામાં રત રહેવા લાગ્યા અને ધીમે ધીમે બધી મૂડી ખલાસ થવા આવી અને જે મૂડી રાખી હતી તેના વ્યાજમાંથી ઠાકોરજીની સેવાનો નિભાવ કરતા હતા. ઠાકોરજી એક વખત સ્વપ્નમાં કહ્યું, રામદાસ, તે તો મને તાંતીઓના આધારે છોડી દીધો છે. તાંતી એટલે જેની પાસેથી વ્યાજ રામદાસજી લાવતા હતા તેને તાંતી કહેવાય. રામદાસે વિચાર કર્યો, હવે મારે વ્યાજની આવકમાંથી ઠાકોરજીની સેવા નથી કરવી. મૂડી ઉપાડી લીધી અને એ મૂડી ખલાસ થતા થતા મૂડી પણ ખલાસ થઈ. હવે મૂડી રહીને સેવાનો ક્રમ નિભાવવાનો કેવી રીતે? ગાંધીને ત્યાંથી, કરિયાણાને ત્યાંથી ઉધાર લાવીને રામદાસ સેવા નિભાવતા અને એ સેવા કરતા જાય, પરંતુ પ્રભુના રૂચ્યું નહીં. કરિયાણા વાળો ઉઘરાણી કરે, રામદાસ મોઢું છુપાવે. ઠાકોરજી એક દિવસ રામદાસનું સ્વરૂપ લઈ
અને કરિયાણાનું બધું જ દેવું ભરપાઈ કર્યું. કરિયાણાનો ચોપડો જોયો રામદાસે. શ્રી નવનીત પ્રિયજીના સુંદર હસ્તાક્ષર બિરાજે છે. અને તે હસ્તાક્ષર જોયા પછી રામદાસજીની આંખમાં અશ્રુપાત થયો. પ્રભુ, આપે મારા માટે આટલો બધો પરિશ્રમ લીધો. હું બેસીને નિષ્ક્રિય બનીને સેવા કરું છું તો આપને પરિશ્રમ થાય છે. પ્રભુ, આ તો પુષ્ટિમાર્ગનો ના સિદ્ધાંતનો અવજ્ઞા છે, ઉલ્લંઘન કર્યું છે મેં. પ્રભુ, મારા માટે મારા નવનીત પ્રિયજી ઠાકોરજીને કષ્ટ પડે તો તેવી સેવાનો અર્થ શો? હું આજીવિકા માટે પ્રયત્ન કરીશ પણ મારા ઠાકોરજીને પરિશ્રમ નહીં આપું. પછી રામદાસજીએ તો પોતાની સેવા પત્નીને સોંપી અને સૈનિકની નોકરી સ્વીકારી. આચાર અપરસ બધું છૂટી ગયું. એક દિવસ રામદાસજી અડેલ શ્રી મહાપ્રભુજીના દર્શને સિપાહીના જ વેશમાં હથિયાર બાંધેલા છે તેવા વેશે ત્યાં ગયા. શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદના દર્શન થતા ભાવ વિવશ બની ગયા. લાંબા થઈને શ્રી વલ્લભને દંડવત કર્યા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રસન્નતા બતાવી અને વચનામૃત વર્ષાવ્યા. રામદાસ તો કો ધન્ય હૈ, રામદાસ તો કો ધન્ય હૈ. વૈષ્ણવ પાસે બેઠેલા હતા. રામદાસ કંઈ બોલવા ગયા પણ બોલી ન શક્યા. એમનો કંઠ રૂંધાઈ ગયો. પાસે બેઠેલા વૈષ્ણવો વિચારમાં પડી ગયા. મનમાં આવ્યો કે શ્રી મહાપ્રભુજીને આ ભાઈની પહેલાની વાત જાણીને શાબાશી આપે છે. હવે એમનામાં શું રહ્યું છે? છેવટે ધર્મ પણ છૂટી ગયો, અપરાશ પણ છૂટી ગઈ. અને મનની વાતને જરા જુદી રીતે રજૂ કરતા બાજુના બેઠેલા વૈષ્ણવ બોલ્યા, કૃપાનાથ, રામનાથ બહુ સારા ભગવદીય હતા. કોઈથી ન બને તેવું અપરસ પાડતા હતા, પણ જળ પણ અપરસ વિના લેતા નહીં. ઠાકોરજીની સેવાનો વૈભવ પણ એમનો ઘણો હતો. પણ શું થાય મહારાજ, સમય બળવાન છે. હવે તો બિચારાનો બધો જ ધર્મ છૂટી ગયો છે અને પ્રભુ રાખે તેમ રહે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આ વૈષ્ણવનો ભાવ સમજી ગયા, એનો મર્મ સમજી ગયા. અને વૈષ્ણવના ભ્રમને અને મર્મને દૂર કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી, અરે વૈષ્ણવ, એનો ધર્મ છૂટી ગયો નથી, એનો ધર્મ પરિપૂર્ણ થયો છે. માટે હું એને ધન્યવાદ આપું છું. જો એ અપરસ અને આચાર ધર્મને વળગી રહ્યા હોત અને પ્રભુએ તેમના માટે દેવું ભરપાઈ કર્યું, તેનાથી પ્રસન્ન થયા હોત, તો એ તે પુષ્ટિ ધર્મથી ચલિત થયા હોત. પ્રભુનું સુખ વિચારી અને રામદાસજી વ્યાવૃત્તિ સ્વીકારી. વૈષ્ણવ સાચો સિદ્ધાંતો રામદાસ સમજ્યા છે. તમે રોજ કથા વાર્તા સાંભળો છો પરંતુ કંઈ સમજ્યા નહીં. જો લો હરિ આપુન પે ન જનાવે તો લો શકલ સિદ્ધાંત માર્ગ કો પડે સુને નહીં આવે. ઠાકોરજી પોતાનો સિદ્ધાંત જતાવે છે. ગોપીનો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો એટલો પ્રેમ છે કે તેઓ પોતાના કારણે સ્વામીને કષ્ટ પડે તે સહન કરી શકતા નથી. અને ગોપી વિચાર કરે છે કે અમે જેમ જેમ પ્રભુને શોધીએ છીએ, તેમની પાછળ પડીએ છીએ, તેમ તેમ તેઓ ગાઢ જંગલમાં આગળ અને આગળ ઊંડે ને ઊંડે જતા જાય છે. અને પ્રભુના ચરણ તો ઉઘાડા છે, જંગલમાં કાંટા છે, કાંકરા છે, અને એમના ચરણ તો બહુ કોમળ છે. પ્રભુના કોમળ ચરણારવિંદને કાંટા કાંકરા ઉપર ચાલતા કેટલું બધું કષ્ટ થતું હશે. અને અમારા લીધે પ્રભુને પરિશ્રમ થાય છે. અત્યાર સુધી તો ગોપી કહેતી હતી કે તમારા વિયોગમાં અમને બહુ દુઃખ થાય છે, પણ હવે શબ્દો ફેરવે છે. ભાવ બદલાયો, ભાષા બદલાઈ. અને પ્રેમી જ્યારે પ્રિયતમના દુઃખને જુએ છે ત્યારે પોતાનું દુઃખ ભૂલી જાય છે. પ્રિયતમનું દુઃખ હવે તેને પોતાનું દુઃખ લાગવા માંડે છે. ગોપીના હૃદયમાં હવે ભાવ જાગે છે કે અમારા લીધે અમારા પ્રભુને દુઃખ સહન કરવું પડે છે. એમના કોમળ ચરણને પરિશ્રમ થાય છે.
એમને જરાય દુઃખ ન થવું જોઈએ. અમે ભલે દુઃખી થઈએ, અમે દુઃખમાં શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા કરતા મરીશું, ફરીથી જન્મ લઈશું અને શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરીશું, પણ અમારે હવે એમના કોમળ ચરણને પરિશ્રમ આપવો નથી. હવે અમારાથી એમનો પરિશ્રમ સહન થતો નથી. અમારા પ્રભુ આનંદમાં બિરાજે એ જ અમને જોઈએ છીએ. હવે ગોપીઓની નજર અને મન, દ્રષ્ટિ અને દિલ શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં સ્થિર થયા છે. તેઓ કહે છે, શ્યામ સુંદર, ભલે તમે અમને દર્શન ન આપવા હોય તો ન આપો, અમારો કોઈ આગ્રહ નથી. અમને મળવાની ઈચ્છા ન હોય તો ન મળશો, પણ તમે જંગલમાં ખુલ્લા ચરણથી ફરો છો એ અમારાથી સહન થતું નથી. હે પ્રિય, તમે અમારા પ્રાણથી પણ અધિક છો. તમારા મંગલમય ચરણને અમારા હૃદયમાં રાખીએ ત્યારે પણ અમને ગભરામણ થાય છે કે આપણા ચરણ તો અતિ કોમળ છે અને અમારા હૃદય તો અતિ કઠણ છે. અમારા કઠણ હૃદય પર આપણા ચરણારવિંદને પધરાવીએ ત્યારે પણ અમને સંકોચ થાય છે કે આપના ચરણારવિંદને પરિશ્રમ થતો હશે તો પ્રભુ, આપ તો જંગલમાં વિચરો છો, વિહરો છો, તો આપના ચરણને કેટલું કષ્ટ પડતું હશે. આપના ચરણની મહત્તા અને કોમળતા અમે જાણીએ છીએ. આપના ચરણારવિંદ જંગલમાં પરિશ્રમ લેવા માટે નથી પ્રભુ. આપના ચરણો તો પરમ સુખદાયી છે. શ્યામ સુંદર કહે, હૃદયસ્થ પ્રભુ પૂછે છે ગોપિકાઓને, મારા આ ચરણમાં તમે એવું શું જુઓ છો? ગોપિકાઓ કહે છે, પ્યારે, આ કોમળ ચરણારવિંદને લઈ તમે વૃંદાવનમાં ફરો છો ત્યારે તમને કાંટા વાગે, કાંકરા વાગે, ગોખરું વાગે ત્યારે અમારું મન ન બળે? શ્યામ સુંદર કહે, સખીઓ, મને વાગે તેમાં તમને શું તકલીફ છે? મારા માટે તમારું હૃદય કેમ બાળો છો? ગોપિકાઓ સુંદર જવાબ આપે છે, હે પ્યારે, તમે તો અમારો જ અંગ છો. તમારા શ્રીઅંગ ઉપરના હાથ તમારા નથી, તમારા શ્રીઅંગ પર ચરણ તમારા નથી, તમારા અધરો તમારા નથી, આ વક્ષસ્થળ તમારું નથી, આ તો બધું અમારું છે અને અમે તેને સંપત્તિ રૂપે મેળવેલું છે. પ્રભુ, તમે અમારા અંગ છો અને એમાં જરાય ક્ષતિ થાય તો અમને કેવી રીતે પોષાય, અમને કેવી રીતે સહન થાય? આપ તો પ્રભુ ગોપ વનિતા પ્રાણાધીપ છો. શ્રી હરિરાય ચરણનો આ શબ્દ છે, ગોપ વનિતા પ્રાણાધીપ છો. જેવી રીતે ઝવેરી ઉત્તમ વસ્તુને સાચવી રાખે એવી રીતે પ્રેમાસ્પદની, પ્રિયતમની તમામ વસ્તુઓને પ્રેમીજનો કિંમતી માનીને સાચવી રાખે છે. એટલા માટે ગોપી કહે છે કુર્પ. કુર્પનો અર્થ સંસ્કૃતમાં થાય પથ્થરોના મોટા ખંડો અથવા ઊંચા ઊંચા ઉગેલા તૃણ, જે વાગવાથી પગ છોલાય, પગ ઘવાય અને પગમાં ક્ષતિ પહોંચે. આવા કુર્પથી, કુર્પાદિભિર, આવા કુર્પથી પ્રભુ આપણા ચરણારવિંદને શ્રમ પડે છે અને તેનું ગોપિકાઓને દુઃખ છે. ગોપિકાઓ ભગવાનને કહે છે કે મહારાજ, આપના ચરણારવિંદ કુર્પ એટલે કાંટા, કાંકરા, ગોખરો વાગતા હશે, તેનાથી અમારી બુદ્ધિ ભ્રમિત થાય છે. આપ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છો અને અમે શ્રુતિઓ છીએ, અમે વેદના મંત્રો છીએ, ઋચાઓ છીએ, એટલા માટે અમારી બુદ્ધિ ભ્રમિત થાય છે. આપ પરબ્રહ્મ છો, કારણ કે આપની અચિંત્ય લીલાને, આ અગમ્ય લીલાને અમે પ્રભુ સમજી શકતા નથી. ગોપિકાઓએ સુંદર વાત કરી છે, પ્રભુ આપ અજન્મા હોવા છતાં પણ જન્મ્યા છો. અમે શ્રુતિઓ છે, અમારી બુદ્ધિમાં અમુક વસ્તુ નથી ઉતરતી પ્રભુ. આપ પતિ પુત્રાદિના સંબોધનોથી રહિત હોવા છતાં પણ આપ સંબોધન વાળા બન્યા છો. આપ કોઈના પ્રિયતમ છો, પતિ છો, પુત્ર છો.
આપ કોઈનાય ન હોવા છતાં પ્રભુ આપ ભક્તના બનીને રહો છો. આપ અગોચર છો, આપ અગમ્ય છો, છતાં ગોચર દેખાઓ છો. આ સંસારના અટપટા માર્ગમાં પધારો છો અને સંસારીઓની મધ્યમાં બિરાજો છો. આપનો વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય અમારી બુદ્ધિમાં ઉતરતો નથી પ્રભુ. આપ છો જુદા, દેખાઓ છો જુદા, અગોચર છો, ગોચર થાઓ છો, અનામી છો, નામ ધારણ કરો છો. આપ પરબ્રહ્મ છો અને છતાં પણ કોઈના પુત્ર બનો છો. શ્રી કૃષ્ણના વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયી પ્રભુ ના નામનો ગોપિકાઓ વિચાર કરે છે. ઠાકોરજીના બધા જ નામ માધુર્યથી પૂર્ણ છે, મથુરાધીશ, દ્વારકાધીશ. પરંતુ પ્રિયજનો, શ્રી કૃષ્ણનું એક નામ અતિ સુંદર છે, અતિ મધુર છે. એ નામની તુલનામાં બીજું કોઈ નામ ન આવી શકે. એ નામ છે ગોકુલેશ. પ્રભુ આપ ગોકુલેશ છો. શા માટે આ નામમાં આટલું બધું માધુર્ય છે? ગોનો અર્થ ગોપી થાય, ગોનો અર્થ ગાય થાય, ગોનો અર્થ વ્રજ થાય, ગોનો અર્થ ગોપાંગનાઓ થાય, ગોપ થાય, ગોનો અર્થ ઇન્દ્રિયો થાય. આ ગોકુલેશ છો પ્રભુ, આ બધાના સ્વામી છો. માટે આ નામમાં માધુર્ય છે. બીજા નામમાં માધુર્ય છે જ, પણ આ નામ અતિ માધુર્યપૂર્ણ છે. ગોકુલેશ સાથે ગોકુલનો સંબંધ છે. અને ગોકુલનો અર્થ જ થયો ગો, ગોપ, ગોપિકા, પ્રિય. જ્યાં ગોવાળો છે, ગોપિકાઓ છે અને ગાયો છે, એ જેને પ્રિય છે એ ગોકુલેશ. માટે ગોકુલેશમાં અતિ માધુર્ય છલકાય છે. क्या जीवन था गोकुल में, बड़ा सुंदर जीवन. એનું વર્ણન અષ્ટ સખાઓએ કર્યું છે. રસખાનજી પત્રમાં પદમાં લખે છે, ધૂલી ભરે અતિ સોહત શ્યામલ, કૈશી બની શિર સુંદર ચોટી, ખેલત ખાત ફિરે અંગના, પગ પૈજનિયા કટી પીલી કછોટે. રસખાનજી વર્ણન કરે છે, પ્રભુ પરબ્રહ્મ ગોપિકાઓ કહે છે કે આપનો વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય, આપ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છો. આપણા અણુએ અણુમાં, આપણા રૂવાટામાં, પ્રત્યેક રૂવાટામાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડ રહેલા છે. અને છતાં પણ આપ નંદ બાબાના આંગણમાં આવી લીલા કરો છો. રસખાનજી વર્ણન કરે છે. શું કહે છે રસખાનજી? કેળ ઉપર કંદોરો બાંધ્યો છે પ્રભુએ, પગમાં પૈજન બાંધ્યા છે, નાનું એવું પિતાંબર યશોદા મૈયાએ કેળ ઉપર કસકસાવીને બાંધ્યું છે, મોર પિચ્છ મસ્તક પર લગાવ્યું છે. કવિઓ તો કહે છે કે હસતે हैं तो खंजन हो जाते हैं गाल पर, चितवन मार को मार देती है. આપની શોભા એવી છે કે માર એટલે કામદેવ. આપણા શ્રીઅંગની શોભા કામદેવને પણ પરાજિત કરી દે છે. એટલે આપનું સુંદર ચિતવન છે કે કામદેવ પણ છોભીલો પડી જાય છે. સુંદર લાલ ઓષ્ઠ છે. અને કનૈયો માને કહે, માં ભૂખ લાગી છે. કૃષ્ણ લીલાનું વર્ણન અષ્ટ સખાઓએ કર્યું છે, બહુ જ સુંદર છે. લાલન કહે, માં મને ભૂખ લાગી છે. એટલે યશોદા મૈયા ઘઉંની રોટલીનું ભૂંગળું બનાવે અને એમાં માખણ મિશ્રી ભરી દે. અને કનૈયો એ માખણ મિશ્રી અને રોટી ખાય, જેને વ્રજ ભાષામાં માખણ રોટી કહેવાય. ખાતા ખાતા હોઠ બગડે, વસ્ત્ર બગડે, હાથ બગડે. ઠાકોરજીની અદ્ભુત લીલાનું વર્ણન રસખાનજીએ કર્યું છે. ધૂલી ભરે અતિ સોહત શ્યામલ. અને રસખાનજી કહે છે, યા છબી કો રસખાન વિલોકત. કઈ છબી? ઠાકોરજીની આ છબી. કૈસી બની શિર સુંદર ચોટી, ખેલત ખાત ફિરે અંગના,
पग पैजनिया कटि पीली कछोटी या छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटी। રસખાનજીને આવા દર્શન થયા ઠાકોરજીના આ સુંદર સ્વરૂપને નિહાળતા કોટી કોટી કામદેવ પણ જ્યાં મંદ ઢીલા પડી જાય છે, છોભીલા પડી જાય છે। રસખાનજી લખે છે શ્યામ સુંદર એટલા સુંદર લાગે છે કે તેની સુંદરતાની સામે કરોડો કામદેવ પણ શરમાઈ જાય। નંદ બાવા કૃષ્ણની પાસે આવીને કહે, લાલા तनिक मोको दो, लाला थोड़ो मने आप, बेटा थोड़ो मने आप। कन्हैया कहे, ना बाबा मुझे भूख लगी है, आप दूसरी ले लीजिए। नंद जी ने न आपे, नंद बाबा ने न आपे। हाथ में अर्धी रोटी होय अने एमां रसखानजी लखे छे ए मागवा माटे इंद्र आवे, ब्रह्माजी आवे, देवताओ मागे, शेष सुरेश गणेश महेश निरंतर जेनु ध्यान करे छता जेनो पार न पामे ए कृष्ण ज्यारे यशोदाना आंगणामां रमता हता अने एक दीवाल पर एक कागड़ो बैठो हतो अने ए कागड़ो उड़्यो। ठाकोरजीना स्वरूपने ध्यान राखवा नंदालयनुं चित्र रसखानजी आ दर्शन करी रह्या छे। नंद बाबानी दीवाल पर, नंदालयनी दीवाल पर कागड़ो बैठो हतो, ए उड्यो। रसखानजीए लख्यो के उड़ीने कागड़ाए भगवान जे रोटी नंद बाबाने नहोता आपता ए रोटी उपर झापट मारी अने कृष्णना बाल कृष्णना हाथमांथी ए रोटी लईने झूटवीने कागड़ो उड़ी गयो। रसखानजीनी आंखमांथी पाणी पड़ी गया अने रसखानजीए लख्यो, काग को भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आ कागड़ाना भाग्यनी शुभ प्रशंसा करवानी के हरिना हाथमांथी झूटवीने ए माखन रोटी लई गयो। ए कागड़ो जे माखन रोटी प्रभु नंदबाबाने नहोता आपता, ब्रह्माने नहीं, इंद्रने नहीं, कोईने नहीं, जे देवोने दुर्लभ हती, एक माखन रोटी ए प्रभुना हाथमांथी झूटवीने आ कागड़ो लई गयो। रसखानजी लखे छे के ए कागड़ो बीजो कोई नहीं, ए कागड़ो ए रामायणना काक भुषुंडी मुनि। आ ठाकोरजीनी सुंदर लीलानुं रसखानजीए आ लीलानुं वर्णन कर्युं छे। गोपी कहे छे, प्रभु आपनो आ विरुद्ध धर्माश्रय अमारी बुद्धिमां उतरतो नथी, अमारी बुद्धि भ्रमित थई गई छे। पर्वतने उचकी शके ते पोताना हाथमांथी माखन रोटी न बचावी शके? जे गोवर्धनने उचकी शके ए पोताना हाथमांथी एक सामान्य कागड़ो ए माखन रोटी झूटवीने जतो रहे अने प्रभु तेनी सामु जुए। काक भुषुंडी हसता हसता प्रभुना सन्मुख जुए छे। आजे प्रभु प्रसाद ग्रहण करीश। आप तो भक्तोनी इच्छा पूरी करवा माटे लीला करो छो। आप असमर्थ नहोता माखन रोटी बचाववा माटे, परंतु काक भुषुंडीनी इच्छा हती के ठाकोरजीनो प्रसाद मने मळे। मारा प्रभु रामचंद्र आजे कृष्ण स्वरूपे नंदालयमां लीला करवा पधार्या छे, त्यारे तेमनो प्रसाद हूँ अंगीकार करूं। प्रभुनी नजर मारा पर पड़े। प्रभु आप तो भक्तेच्छा पूरक छो, भक्तनी इच्छा पूरी करवा माटेनी आप लीला करी रह्या छो। तो हमारी इच्छा पूरी नहीं करो प्रभु, हमारी कामना पूरी नहीं करो। प्रभु कहे, बोलो श्री इच्छा छे। गोपिकाओ कहे, प्रभु प्रगट थाओ, अपना चरणारविंद ने परिश्रम आपवानुं बंद करो अने अमारा हृदय पर पधराओ। प्रभुना चरण कमलनी महत्ता समझावता गोस्वामी तुलसीदासजी भजन संग्रह में सुंदर लखे छे, भज मन राम चरण सुखदायी। ठाकोरजीना चरणारविंद केटला बधा सुखदायी हशे। तुलसीदासजी लख्युं छे, भज मन राम चरण सुखदायी, जिही चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। आज चरण मांथी ब्रह्माजीए जे आपणा चरणनुं
પ્રક્ષાલન કર્યો અને તેમાંથી જલ નીકળ્યો. તે જલ ગંગાજી બની ગયો અને શિવજીએ પોતાની જટામાં તે ધારણ કર્યું. જીન ચરણન કી ચરણ પાદુકા ભરત લયો લવલાઈ. જે ચરણ માટે ભરતે પાદુકા લઈ અને 14 વર્ષ સુધી ભરતજીએ આ ચરણારવિંદની સેવા કરી છે. સોઈ ચરણ કે વટ ધોઈ લીને. પ્રભુએ કેટલી કૃપા કરી છે બધા ઉપર, બધાની કેટલી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી છે. સોઈ ચરણ કે વટ ધોઈ લીને. કેવટે પોતાની નૌકા ઉપર ઠાકોરજીને પધરાવવા માટે આ ચરણો પખાડ્યા. તબ હરિ નામ ચલાઈ. સોઈ ચરણ સંતન જન સેવત. ગોપિકાઓ શા માટે પ્રભુના ચરણારવિંદને આટલી લાલસા રાખે છે? સોઈ ચરણ સંતન જન સેવત સદા રહત સુખદાયી ભજ મન રામ ચરણ સુખદાયી. પ્રભુ આપના સુખદાયી ચરણારવિંદને અમારા વક્ષસ્થળ પર પધરાવો. ભગવત ચરણ કમલને પોતાનું સર્વસ્વ માનનાર ગોપિકાઓ ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય પદે બિરાજે છે. ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય શ્રી નારદજીએ ભક્તિ સૂત્ર રચ્યા. ભક્તિ કોના જેવી કરવી જોઈએ એમ એક વખત નારદ ઋષિને કોઈએ પૂછ્યો કે આ ભક્તિનો આદર્શ, ભક્તિનો રોલ મોડેલ કયો? ત્યારે તેનું વર્ણન કરતા નારદજી એક સૂત્રમાં બધું જ લખી દીધો. યથા વ્રજ ગોપિકા નામ. ભક્તિ તો વ્રજની ગોપિકાઓ જેવી હોય તોય ભક્તિ કહેવાય. ભક્તિ કરો તો વ્રજની ગોપી જેવી કરો. ગોપી તો ભક્તિની પરિપૂર્તિ છે, પ્રેમની ધ્વજા છે. સંત કબીરે પોતાની નાનકડી વાતમાં ગોપી પ્રેમનો નિચોડ કહ્યો. કબીરા કબીરા ક્યા કરો જાવો યમુના કે તીર. એક ગોપી કે પ્રેમ में બહ ગए લાખ કબીર. ગોપી પ્રેમને શબ્દોમાં ગ્રથિત ન કરી શકાય. આ શ્લોકમાં ગોપી ભગવાનને મનાવે છે, વિનવે છે. કુર્પાદિભિર ભ્રમતિભિર. અમારી બુદ્ધિ હવે ભ્રમિત થઈ ગઈ છે, કંઈ સૂઝતું નથી. મનમાં સતત એવું થાય છે કે શ્રી કૃષ્ણ વનમાં કેમ ફરતા હશે? કોઈ બીજી સખી એમની ખાસ પ્રિય હશે, તેને મળવા ગયા હશે. પ્રભુ, અમારા મનમાં આવા બધા વિચારો, તરંગો આવે છે વિચારોના. પાછું થાય છે, ના ના, અમારા કૃષ્ણ, અમારા પ્રિયતમ એવું ન કરે, એમનો તો અમારા પર અપાર પ્રેમ છે. તો પાછો એવો વિચાર આવે છે કે આવેશમાં અમને છોડીને તો ગયા, પણ પછી અમારો વિયોગ એમનાથી સહન નહીં થતો હોય તે, અને તેના કારણે પ્રભુને કંઈ થયો તો નહીં હોય ને. પોતાનું પ્રિય પાત્ર પોતાનાથી બહુ સમય સુધી દૂર રહે ત્યારે મનમાં અતિ શંકા જન્મે છે. અતિ પ્રેમ પાપ શંકી. જેના ઉપર અત્યંત પ્રેમ હોય તેનામાં શંકા નિપજે. પાપ શંકી. કોઈક વાર અમારી બુદ્ધિમાં એમ પણ વિચાર આવે છે કે પ્રભુ, અમારું હૃદય તો બહુ કઠણ છે. એ કઠણ હૃદયમાં ચરણ પધરાવવાથી પ્રભુ આપના ચરણ પણ કઠણ થયા હોય તેવું લાગે છે. એટલા માટે આપણા ચરણમાં આવી કઠોરતા આવી હશે. નાથ, અમે બહુ ભ્રમણામાં પડી ગયા છીએ. હે પ્રિય, તમે જ અમારું જીવન છો. ભવદાયુષામ્નઃ. ખૂબ સુંદર શબ્દ છે. ગોપિકાઓએ આરંભ કર્યો. પ્રિયજનો, અધ્યયનશીલ આપ સૌ છો. ઘણી વખત ગોપી ગીતનું વિવરણ અને વિવેચન કથાના માધ્યમથી આપે સૌએ સાંભળ્યું છે. આ પ્રથમ વખત નથી સાંભળતા, છતાં પણ એના એક એક શબ્દમાંથી એક એક અર્થ સ્ફુરે છે. ગોપિકાએ પ્રારંભ કર્યો હતો. ક્યાંથી કર્યો હતો? જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્રહિ દયિત દૃશ્યતામ દીક્ષુતાવકા ત્વયિ ધૃતા સવ સ્ત્વમ વિચિન્વતે. કયો શબ્દ છેલ્લો વાપર્યો?
ત્વયી ધૃતા સવ. હે નાથ, અમે આપના માટે જીવીએ છીએ. પહેલા શ્લોકમાં જુઓ કયો, ત્વયી ધૃતા સવ, અમે આપના માટે જીવીએ છીએ, અમારા પ્રાણ આપની પાસે છે. અને હવે સમાપ્તિના શ્લોકમાં ગોપિકાઓ શું કહે છે? યત્તે સુજાત ચરણાંબુરમ સ્તનેષુ પીતાશનૈ પ્રિયદધીમહિ કર્કશેષુ તેનાટવીમટસી તદ્વ્યથતેન કિંશ્વિત કુરપર્દિભિર્ભ્રમતિધિર ભવદામ યુષામ્નઃ. છેલ્લો શબ્દ કયો વાપર્યો? છેલ્લું ચરણ, ભવદા યુષામ્નઃ. પ્રભુ, તમે અમારું આયુષ્ય છો. પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું તમે અમારા પ્રાણ તમારી પાસે છે, અને છેલ્લા શ્લોકમાં છેલ્લું ચરણ કહે છે અમારું આયુષ્ય આપ છો. શ્રી કૃષ્ણ એ જ ગોપીઓનું જીવન છે. પહેલા અને 19મા શ્લોકના આ સમાન પદ એ વ્યક્ત કરે છે કે ગોપી જીવનના સંપુટમાં, ગોપીના પ્રાણના સંપુટમાં રચાયેલું ગોપી ગીત છે. ગોપી ગીતમાં ગોપિકાઓએ પોતાના પ્રાણનો સંપુટ બનાવ્યો છે. પહેલા શ્લોકમાં પ્રાણ કહ્યું, બીજા શ્લોકમાં, છેલ્લા શ્લોકમાં પણ તે જ કહ્યું. એટલે ગોપી ગીત એટલે શું? ગોપીઓના પ્રાણના સંપુટમાં રચાયેલું ગીત. ગોપી પ્રભુને મનાવે છે, નાથ, અમારું આયુષ્ય વિધાતાએ તમારામાં રાખ્યું છે. અમને આશા છે કે તમે મળશો. અમે એ આશાથી જીવીએ છીએ. પણ હે નંદનંદન, હે પ્યારે, અમારી આશા હવે નિરાશા બનતી જાય છે. ભલે તમે અમને દર્શન ન આપો, તમારી અમને મળવાની ઈચ્છા નથી, તો તમે અમને નહીં મળો તો ચાલશે, હવે નહીં બોલાવીએ. પરંતુ પ્રભુ, એક વિનંતી કરીએ છીએ, ખુલ્લા ચરણથી આપ જંગલમાં ફરશો નહીં. કારણ કે આપણા શ્રીઅંગને પરિશ્રમ થતો હશે. પ્રભુને પરિશ્રમ થાય તેનો વિચાર જ અમારા મનમાં વેદના નિર્માણ કરે છે. નાથ, અમે તમારા માટે જીવીએ છીએ. ગોપી અહીં ભાવ સૃષ્ટિનો વળાંક અનુભવે છે. ઉપસંહાર તરફ આપણે પ્રિયજનો જઈ રહ્યા છીએ. આજ લગી જે ગોપી શ્રી કૃષ્ણની નિંદા કરતી હતી, એ જ ગોપી કૃષ્ણમય થઈને, સ્વયં કૃષ્ણ થઈને, કૃષ્ણની દ્રષ્ટિએ પોતાનો વિચાર કરે છે. ગોપીએ કૃષ્ણને ન કહેવાનું ઘણું બધું કહ્યું છે, માટે અંદરથી થોડો પશ્ચાતાપ પણ થતો હશે. પણ કૃષ્ણ પણ ગોપીને છોડીને વિરહ અનુભવતા હશે, એ વાતની પણ એમને પ્રતીતિ થઈ. ગોપિકાઓનો અધિકાર જુઓ કે પ્રભુ, અમને જેવી રીતે આપનો વિરહ છે, એવી રીતે તમને પણ અમારો વિરહ થતો હશે. કૃષ્ણ પણ કદાચ અદ્રશ્ય થયા તો એમને પણ ગોપી દર્શનનું સુખ ગુમાવ્યું છે. અમે કૃષ્ણ દર્શનના સુખથી વંચિત થયા છે, તો પ્રભુ, આપ ગોપી દર્શનના સુખથી વંચિત થયા છો. અમે અહીંયા પણ વિરહ વેઠીએ છીએ, તો તમે જ્યાં પણ હશો ત્યાં વિરહ વેઠતા હશો. અને વિરહના માર્યા પ્રભુ ઉઘાડા પગે ક્યાંક ક્યાંક ફરતા હશો. આપણે જાણીએ છીએ, રામાયણની કથા આપણે સાંભળી છે કે રામે સીતાને વનમાં મોકલ્યા પછી પોતાના મહેલને પણ તેમને વનવાસ જેવો બનાવી મૂક્યો. એવી રીતે ગોપીઓ તો વિરહમાં અનેક ગોપીઓની સાથે સંકળાયેલી છે. અરસપરસ વિરહની વાત પણ કરી શકે છે, એટલી સદભાગી છે. પરંતુ કૃષ્ણ તો સાવ એકલા છે. જ્યાં હશે ત્યાં એમની પાસે કોઈ નથી. આ શ્લોકની વિશેષતા એ છે, પ્રિયજનો, ગોપી પહેલી વાર કૃષ્ણની દ્રષ્ટિએ પ્રેમનો વિચાર કરે છે. જ્યારે આપણે બીજાની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ છીએ, ત્યારે આપણે બીજાને અને પોતાને પણ સમજી શકીએ છીએ. આપણી દ્રષ્ટિએ બીજા વિશે અનુભવીએ એ કેવલ એકાંગી હોય છે, સ્વલક્ષી હોય છે. અને સ્વલક્ષી અને પરલક્ષીનો મેળ મળે ત્યારે દર્શન એ સમજણ, સુખ અને શાંતિ આપે છે. અત્યાર સુધી ગોપીને
પોતાની જ ભૂમિકા પર ગોપીએ રહીને પોતાના દુઃખનું ગાણું ગાયું છે. હવે ગોપી સ્વયં કૃષ્ણ થઈ અને ગોપી કૃષ્ણની દ્રષ્ટિએ પોતાની ભાવાવસ્થામાં જ્યારે જુએ છે ત્યારે આપણા સુખનો વિચાર નહીં પણ બીજાના સુખનો વિચાર કરીએ તો આપણું દુઃખ આપમેળે શમી જાય. ગોપી હવે સમજે છે કે કૃષ્ણનું અદ્રશ્ય થવું એ પણ એક પ્રભુની લીલાનો પ્રકાર છે. હવે ગોપી સ્વયં કૃષ્ણ બની ગઈ છે. કીટ ભ્રમર ન્યાય પ્રમાણે કૃષ્ણનું ચિંતન કરતા કરતા ગોપી કૃષ્ણ બની ગઈ છે. દ્વૈતમાંથી અદ્વૈત સર્જાયું છે. આ મહારાજની ભૂમિકા છે પ્રિયજનો. દ્વૈતમાંથી અદ્વૈત સર્જાયું. જ્યાં સુધી ગોપીમાં પોતાનો ગોપી ભાવ અંગત ભાવ હતો ત્યાં સુધી ઠાકોરજીએ તેમનો અંગીકાર હજી મહારાસમાં કર્યો નથી. પરંતુ જે ક્ષણે ગોપી ભાવ પોતાનો અંગત ભાવ વિલીન થયો અને ગોપીમાં જ્યારે સમગ્ર રીતે કૃષ્ણ ભાવથી ગોપી વ્યાપ્ત થઈ ત્યારે દ્વૈતમાંથી અદ્વૈત સર્જાયો. મોહમાંથી છૂટી નિર્મોહી બની ગોપી હવે કામનાની સૃષ્ટિ સમેટીને પૂર્ણ પુરુષોત્તમના શાશ્વત પ્રેમની સૃષ્ટિનો અનુભવ કરવા લાગી ગોપી. આમ ગોપી ગીતમાં સ્નેહનો શનિપાત છે, લાગણીનો લવારો છે, વિરહમાંથી થતો વિલાપ છે. ગીત અને સંગીતનો રમ્યતા અને દિવ્યતાનો આવો સુભગ સમન્વય ભાગ્યે જ કોઈ રચનામાં જોવા મળે. ગોપી ગીત એટલે ગોપીની વિરહ વેદનામાંથી વ્યક્ત થતા વિધાનો. ગોપી ગીત એટલે સ્નેહથી નીકળતા શબ્દો અને ગોપી ગીત એટલે ભાવથી ભીંજાયેલી ભાષા. આ ગોપી ગીત અને એમાંથી પ્રગટેલી સમજણભરી કરુણા એટલે ગોપી ગીત. એક ચિંતકના શબ્દમાં કહેવું હોય તો પેશનથી કમ્પેશન સુધીની આ યાત્રા છે. વાસનામાંથી ઉપાસના તરફની આ ગતિ છે. અહીંયા પ્રેમની રહસ્યમય ભાષા છે. પ્રેમના અનેક રંગો છે અને જાય છે. અહીં શૃંગાર છે અને વિરહનો સુનકાર પણ છે. આત્માના મિલનની અત્યંત આત્મીય અને ગુપ્ત વાતો છે. પ્રેમ અને સૌંદર્ય છે અને સચ્ચાઈ છે. મૈત્રી ભાવે અને મૈત્રી દાવે અપાયેલા ઉપાલંભો છે. પ્રતિભાવ પણ છે અને પ્રત્યાઘાત પણ છે. પ્રેમનું રુદન છે, પ્રેમનું કીર્તન છે અને પ્રેમનું નર્તન છે. ગોપી ગીત એ વિરહનું સનાતન ગીત છે. અહીં આંસુઓના સરોવરમાં ખીલેલું કમળ છે અને 18 શ્લોક સુધી એક જ ભાવ અત્યંત મંદ રીતે ક્રમશઃ ગતિ કરે છે અને 19મા શ્લોકમાં એનો વળાંક છે. એમાં સમજણ છે, કરુણા છે, કૃષ્ણ થયા પછીની કૃપા છે, કૃષ્ણને પામ્યા પછીની પરિતૃપ્તિ છે. હવે ગોપીને કોઈ રાવ નથી, કોઈ ફરિયાદ નથી, કોઈ માગણી નથી, કેવળ સંતૃપ્ત લાગણી છે. જે કોઈ જીવ અત્યંત ઉત્કટતાથી અને નર્યા પ્રેમથી કૃષ્ણની પ્રતીક્ષા કરે એ ગોપી અને આ વિરહમાંથી જે પ્રગટ થાય છે તે ગીત એટલે ગોપી ગીત. અહીં ગોપી ગીત પૂરું થયું પ્રિયજન, પણ હજુ એક છેલ્લો ઉપાય બાકી છે. કૃષ્ણ દર્શન થયા નથી. કૃષ્ણ દર્શનનો છેલ્લો ઉપાય ગોપીઓ કરે છે. હવે પછીના અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં દર્શન, બીજા શ્લોકમાં ગોપી કૃષ્ણ સંવાદ અને ત્રીજા શ્લોકમાં ગોપીની કૃષ્ણ ભક્તિ, કૃષ્ણની ગોપી ભક્તિ. હમણાં સુધી આપણે સાંભળ્યું ગોપીની કૃષ્ણ ભક્તિ. હવે કૃષ્ણની ગોપી ભક્તિનું વર્ણન આવે છે. મહારાજનું ફળ મળે છે. આટલું સાંભળ્યા પછી ઉપસંહારમાં આટલું સમજવું જોઈએ, નહીં તો આ ગોપી ગીતનો સારાંશ ખબર ન પડે પ્રિયજન. આટલું સાંભળ્યા પછી હવે આપણા મનમાં એક ભાવ ઉભો થવો જોઈએ. ગોપી બન્યા વગર કૃષ્ણ પમાય નહીં.
આ એક સિદ્ધાંત યાદ રાખો, ગોપી બન્યા વગર કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ શક્ય નથી. કૃષ્ણ તેને જ મળે છે જે ગોપી બને છે. અને ગોપી એટલે ભક્તિની ઉચ્ચતમ અવસ્થા. અને તેના ઉપર પહોંચવાનો પ્રારંભ ક્યાંથી કરવો, આપણો પ્રશ્ન છે. ગોપી ગીતનું વિવરણ સાંભળ્યું આપણે છેલ્લા 20 વખતથી. પણ હવે ગોપીની યાત્રા એનો પ્રારંભ આપણે કેવી રીતે કરવો? કે પછી આપણે તો ગોપી જેવું જીવી જ ન શકીએ એમ માનીને બેસી રહેવું? ગોપી એ ગોપી છે અને આપણે છે, આપણાથી ગોપી જેવું જીવન કેવી રીતે શક્ય છે આમ માનીને બેસી રહેશો તો જન્માંતર સુધી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ શક્ય નથી. કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, કૃષ્ણમય બનવું હોય તો ગોપી બનવું જ પડશે. અને ગોપી બનવા માટે શું કરવું, એનો પ્રારંભ ક્યાંથી કરવો? આનો જવાબ હરિરાય ચરણે 16મા શિક્ષાપત્રમાં ખૂબ સુંદર રીતે આપ્યો છે. આપણા માટેનો જવાબ છે. આ તો ગોપી કથા થઈ, પણ આપણી ભૂમિકા શું, આપણો રોલ શું? ગોપી ગીતનું શ્રવણ કર્યા પછી મારે શું કરવાનું? ગોપી બનીશ તો કૃષ્ણને પામીશ ને કૃષ્ણને પામવું એ જ ભક્તિનું ફળ છે. અને ન પામવું હોય તો જન્મ જન્માંતર સુધી જ્યાં જે યોનિમાં જન્મ મળે તે યોનિમાં જન્મ લેવાનો, જન્મારો પૂરો કરવાનો, બીજી યોની, ત્રીજી યોની, એમ ફર્યા જ કરવાની આ યાત્રા. આપણે આવી રીતે ભટકવું નથી, આપણે તો પામવું છે. અને પામવું હોય તો હરિરાય ચરણ શિક્ષાપત્રમાં 16મા શિક્ષાપત્રમાં સુંદર રીતે સમજાવે છે કે ગોપી ભાવ કેળવવો છે ને તેનો પ્રારંભ કરો, એક ડગલું ભરીએ. શ્રી હરિરાય ચરણ સમજાવે છે, સ્મરણીયો યથા શક્તિ સેવનીયસ્તથા પુનઃ તાદ્રશૈષ સંગેન કથનીયશ્ચ સર્વથા. શ્રી હરિરાયજી ખૂબ સુંદર સમજાવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા તો જુઓ પ્રિય વૈષ્ણવો આપણા ઉપર. કૃષ્ણ દર્શનની લાલસા માટે જે ગોપીઓએ પોતાનું બધું જ છોડી દીધો અને ભગવદ દર્શન માટે ઝંખી રહી છે, તે ઠાકોરજીને, તે પ્રભુને કૃપા કરીને શ્રી વલ્લભે આપણે ત્યાં પધરાવ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવે છે કે શ્રી ઠાકોરજી અમારા પ્રિયતમ છે, અમારા હૃદયમાં બિરાજમાન છે. અમારા હૃદયના માં ભાવથી ભાવિત એવા પ્રભુને તમારી વિનંતીથી અમે તમારા ઉપર તમારે ત્યાં પધરાવીએ છીએ. 84 વૈષ્ણવમાં પ્રત્યેક વૈષ્ણવને શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે, હે વૈષ્ણવ, હું તમને આજે મારું સર્વસ્વ સોંપું છું. આવી જ્યારે શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી હશે ત્યારે સર્વસ્વ એવા પ્રભુને સ્વીકારતા પેલા વૈષ્ણવને કેટલો રોમાંચ થયો હશે. શ્રી વલ્લભનું સ્વામિનીજીનું સ્વરૂપ છે. શ્રી સ્વામિનીજી સ્વરૂપ એવા શ્રી વલ્લભ પોતાનું સર્વસ્વ એવા પ્રભુને આપણને ત્યાં પધરાવી આપે ત્યારે શ્રી વલ્લભની કેટલી મહતી કૃપા છે આપણા ઉપર. આપણા શ્રી મહાપ્રભુજીની કાનીથી શ્રી ગોપીજન વલ્લભ શ્રી યશોદોત્સંગ લાલિત કૃષ્ણ નંદલાલ કૃષ્ણ વ્રજના અધિપતિ શ્રી કૃષ્ણ આપણે ત્યાં બિરાજે છે. આનાથી વિલક્ષણ અને મોટી ઘટના કઈ હોઈ શકે? તેથી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે યથાશક્તિ તમારી શક્તિ હોય તેટલું સ્મરણ કરો. આ પહેલું ડગ છે ગોપી ભાવને પામવા માટેનું. ગભરાઈને નાસી ન જતા કે ગોપિકાઓ ક્યાં અને આપણે ક્યાં. આપણાથી ગોપિકાઓને આપણી સરખામણી કેવી રીતે થઈ શકે? અમારાથી થોડું આ બધું થાય. આજે થોડું સ્મરણ બનશે તો કાલે વધારે થશે. શ્રી હરિરાયજી આપણો પક્ષ લે છે. પ્રિય વૈષ્ણવો, આજે થોડું સ્મરણ કરશો કાલે વધારે થશે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ક્યાંય એવો આગ્રહ રાખ્યો જ નથી કે આટલા જ સમયની સેવા કરો.
આ મહાપુરુષોના અવતરણો ટાંકીને હું આપને સમજાવું છું. શ્રી મહાપ્રભુજી કહ્યું જ નથી કે આટલી જ સેવા કરો. સર્વ નિર્ણયમાં તો આપે આજ્ઞા કરી કે સેવા એક કાલ કરો, દ્વિકાલ કરો કે ત્રિકાલ કરો, અથવા તમારી અનુકૂળતા હોય એટલી કરો. પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું જેટલી સેવા કરો એ પ્રેમથી કરો. આટલો જ આગ્રહ છે શ્રી વલ્લભનો. બળબડાટ કરતા કરતા, ધમ પછાડા કરતા કરતા, આંખો ચડાવીને, કકડાટ કરીને સેવા ન કરશો એના કરતા તો સેવા ન કરો, કારણ કે ઠાકોરજીને એવી સેવા પસંદ નથી. કેટલી વિનંતી પછી ઠાકોરજી પધારે છે. ગોપિકાઓ ગોપી ગીતમાં જોયું. અને એ ઠાકોરજીને આપણે ત્યાં શ્રી વલ્લભે પોતાની કાનીથી પધરાવી દીધા. સવારે તમારા પતિ અને બાળક જાગે અને ખોટી ખોટી રીસ કરી મોડું ચડાવી એમની સામે સવારે ચાનો કપ આપી જુઓ અને પછી પૂછો કે તમને ચા પીવાની મજા આવી. તો આપણે પણ આવું મોડું ચડાવી, બળબડાટ કરી, કકડાટ કરતા કરતા પ્રભુની સેવા કરીએ, ભોગ ધરીએ તો એને અંગીકાર કરવામાં પ્રભુને આનંદ આવે ખરો. આ સંશોધનનો પ્રશ્ન છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી સેવા આનંદથી કરો, પ્રેમથી કરો, ભાવથી કરો. સેવામાં શું ધરાવ્યું છે, શું ભોગ છે મહત્વનો નથી, કેટલો ભાવ છે. પદ્મનાભદાસજીને યાદ કરો. હૃદયના ભાવથી પદ્મનાભજીના છોલા પણ ઠાકોરજી અંગીકાર કરે, કારણ કે હૃદયનો ભાવ હતો. સેવનીય શબ્દને આપણે એક અલૌકિક ઉદાહરણથી સમજી લઈએ. સેવાનું હાર્દ ગોપી ગીતમાં આ સમજવાનું છે કે સેવાનું હાર્દ આપણે સમજવું પડશે. સેવન શબ્દ ગુજરાતીમાં બે અર્થમાં વપરાય. કોઈ પક્ષી પોતાના ઈંડાને સેવે એને પણ આપણે સેવન કરવાનું કહીએ છીએ. એ પ્રક્રિયા સમજાશે તો સેવાની પ્રક્રિયા સમજાશે. પક્ષી શું કરે છે? ઈંડા ઉપર માદા પક્ષી સતત બેસીને પોતાના શરીરની ઉષ્મા કે ગરમી આપ્યા કરે, અને એટલો સમય પોતાના પેટ માટે ક્યાંય દાણા શોધવા તે પક્ષી જતું નથી કે પાણી શોધવાય જતું નથી. ત્યાંનું ત્યાં જ બેસી રહે છે. એને શ્રદ્ધા છે કે આ ઈંડામાંથી એક દિવસ મારું બાળક બહાર આવશે. અને એના હૃદયની શ્રદ્ધાને કારણે એની હૂંફથી સેવાઈને એક દિવસ ઈંડું ફાટે છે અને તેમાંથી બચ્ચું બહાર આવે છે. આપણે ત્યાં સેવામાં પણ આ જ ભાવ છે. શ્રી ગુરુદેવ આપણને ચિત્રજી સ્વરૂપે કે ઠાકોરજી સ્વરૂપે જે સ્વરૂપ પધરાવી આપે છે એ સ્વરૂપમાં સાક્ષાત પ્રભુ બિરાજમાન છે. ભલે કદાચ આપણને આપણી ભૌતિક આંખોથી એમના પ્રત્યક્ષ દર્શન નહીં થતા હોય, પણ એટલું સમજો પ્રિયજનો, આ ચિત્ર નથી. આપણી ઘેર સેવામાં બિરાજતા પ્રભુ ચિત્ર નથી, કાગળ નથી, ધાતુ નથી, કાષ્ટ નથી, શિલાખંડ નથી, પણ આ તો છે સાક્ષાત યશોદોત્સંગ લાલિત પ્રભુ. એવો એમના માટે હૃદયથી અંદર ભાવ રાખીશું, એમના માટે એવો પ્રેમ રાખીશું, અને હૃદયમાં પ્રેમ હશે તો પ્રેમથી જે કંઈ બને છે એ પછી મિશ્રીની કટોરી બને તો મિશ્રીની કટોરી ધરીશ. અરે 1 મિનિટ ધરતા હોત તો 1 મિનિટ પણ હસતા મોડે પ્રભુની સન્મુખ જાઓ, પ્રેમથી જાઓ. હૃદયને પ્રેમથી છલકાવતા છલકાવતા પ્રભુની પાસે જવાનું છે. આંખોમાં પ્યારનો સાગર ઉમટવો જોઈએ. એની સન્મુખ એ મિશ્રીની કટોરી ધરી શ્રી મહાપ્રભુજીની કાનીથી આરોગવા માટે વિનંતી કરો, અને જુઓ મહાપ્રભુજીની કાનીથી સાક્ષાત પ્રભુ આરોગ્ય છે કે નથી આરોગતા. આમ જો આપણે એમની સેવા કરીશું તો પેલા ઈંડામાંથી એક દિવસ એક બચ્ચું પ્રગટ થયું હતું, તેમ આપણા પ્રેમથી શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી સાક્ષાત પ્રભુ આપણા ભાવને અંગીકાર કરવા માટે આપણી સન્મુખ પ્રગટ થઈ
આપણા ઘરમાં, આપણા જ દેહથી, આ જ ઇન્દ્રિયોથી, આ જ નેત્રોથી, આ જ હાથથી, આ જ મોંથી, આ જ જીભથી અને આ જ કાનથી, આ જ પગથી આપણી સર્વ સેવાનો અંગીકાર કરશે. પ્રભુ એટલા કૃપાળુ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની મહતી કૃપા છે. પ્રભુ આપણી સાથે બોલશે. આપણે 84 વૈષ્ણવ, 252 વૈષ્ણવ વાર્તા પ્રસંગોમાં આ વાંચીએ છીએ. આ વાર્તાઓ દંતકથા નથી. પ્રભુ બોલશે, ચાલશે, માગશે, નાચશે, કૂદશે, આપણી પાછળ પાછળ ફરશે અને સર્વ પ્રકારે આપણને આનંદનું દાન કરશે. આપણા પર કૃપા કરશે ભવિષ્યની વાત છે, પણ આજે એવા કેટલાય ભગવદીઓ છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આજે પણ તેમને સાનુભવ થઈ રહ્યો છે. આજના કાળમાં ઘણા એમ કહે કે આજે કોને પ્રભુનો સાનુભવ થાય છે? તો થતો હશે તો કોઈ તમને કહેવા આવશે. અને ઘુવડને સૂર્ય ન દેખાય તો વાંક સૂર્યનો નથી, એ ઘુવડનો છે. મિશ્રી માટે પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખો. મિશ્રી ધરવાનું બને તો મિશ્રી ધરતા ધરતા પ્રેમથી, હૃદયથી અંદર એવો પરિતાપ કરો, હે પ્રભુ, હું તમને મિશ્રી ધરીને આ બધું લઉં છું. મને એવી ક્યારે અનુકૂળતા કરી આપશો કે હું આપણે સર્વ સામગ્રી અંગીકાર કરાવી આપના એ સાક્ષાત અધરામૃતને ગ્રહણ કરી શકું. આવો પરિતાપ રાખો. ભાવથી મિશ્રી ધરો, પણ હૃદયમાં પરિતાપ આવો રાખો કે પ્રભુ, હું આપણે બધું ક્યારે ધરી શકીશ? સર્વ સામગ્રી આપને ધરીને આપના અધરામૃત હું ક્યારે ગ્રહણ કરીશ? આમ પ્રભુની યથાશક્તિ સેવા અને તેમનું સ્મરણ કરવા ઉપરાંત સર્વથા હંમેશા કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તાદ્રશી વૈષ્ણવો સાથે ભગવદ વાર્તા કરવી, ભગવદ ગુણાનુવાદ ગાવા. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ આ ત્રણ જો આપણે કર્યા કરીશું તો હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે તો આપણા પ્રભુ આપણા સર્વ મનોરથોને પૂર્ણ કરશે અને કરે છે. શ્રી હરિરાય ચરણ પોતાના મિશે પોતા આપણા સૌની ચિંતા કરતા 16મા શિક્ષાપત્રમાં કહે છે કે આજે એવી વિષમ સ્થિતિ છે કે સત્સંગ નથી, ચારે બાજુ દુસ્સંગનો પ્રભાવ છે. વિષયાવેશમાં મતિ અટકી ગઈ છે. લૌકિક દુઃખોથી આપણે ત્રસ્ત થઈ ગયા છે. આપણા સૌની આવી સ્થિતિ છે તો બહારથી કોઈ આપણને મદદ કરવા માટે આવવાનું નથી. ત્યારે આપણું કર્તવ્ય શું? શ્રી હરિરાયજી પુનઃ લખે છે, શ્રી આચાર્ય ચરણના ચરણ કમલના આશ્રય સિવાય બીજા કોઈની સહાય કલયુગમાં નથી. એવી સ્થિતિમાં આપ આજ્ઞા કરે છે કે ચિંતા છોડી દઈ પ્રભુના સેવા સ્મરણ કરો, સત્સંગ કરો અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણનો દ્રઢ આશ્રય રાખો. તો આ કલિકાલ કોઈ રીતે આપણને બાધક નહીં બને. ગોપી ભાવ કેળવવાની શરૂઆત આ રીતે કરીશું તો ક્યારેક આપણે પણ આ ભાવની ઉપલબ્ધિ કરી શકીશું. પ્રિયજનો યાદ રાખો, લાખો માઇલની યાત્રાની શરૂઆત એક ડગલાથી જ થાય છે. પણ કોઈ એક ડગલું પણ ભરવા તૈયાર ન હોય તો યાત્રાની શરૂઆત થતી જ નથી. તેમ ગોપી ભાવ પામવાની લાખો માઇલની ભગવદ યાત્રાનો પ્રારંભ સેવા રૂપી એક ડગલાથી શરૂ કરીએ. સેવા દ્રઢ કરવા સ્મરણ અને સેવાના પોષણ માટે સત્સંગ. આટલું કરીશું તો ક્યારેક પ્રભુ કૃપાએ આપણને ગોપી ભાવને પામી શકીશું. એક ડગલો ભગવાન તરફ ભરશો, 19 ડગલા ભગવાન આપણી સન્મુખ પધારશે. આ ગોપી ગીતનો ભાવાર્થ છે. આ જ સારાંશ છે અને હજી એનું ફળ બાકી છે. પ્રિયજનો, ગોપી ગીત પૂર્ણ થયું, પરંતુ આ ગોપિકાઓને જે ફળની પ્રાપ્તિ થવાની છે, શ્રી કૃષ્ણ દર્શન ની લાલસા માટે ગોપિકાઓ હજુ પણ એક ઉપાય કરે છે. એ ઉપાય હવે પછીના અધ્યાયમાં વર્ણવ્યો છે. એટલા માટે એ સાંભળીશું. શ્રી કૃષ્ણ દર્શન, શ્રી કૃષ્ણ ગોપી સંવાદ અને ગોપીની કૃષ્ણ ભક્તિ, રાસનું મહાફળ, આ બધું શ્રવણ કરીને ગોપી ગીતને યથાર્થ ન્યાય આપીશું. કારણ કે કૃષ્ણ દર્શન વગર ગોપી
ની ભાવના અધૂરી રહી જાય અને હજી કૃષ્ણ દર્શન બાકી છે. એટલા માટે આવતી 11 આવીશું અને આગળનો શેષ કથા આપણે સાંભળીશું. આશ્રયનું પદ બોલી અને આપણે આને વિરામ આપીએ. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના, સબ જુગમાં જુઅંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. સાધન और नहीं कली में, जाशु होय निवेरो. सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोસો, દ્રઢ ઇન ચરણ દ્રઢ ઇન ચરણ દ્રઢ ઇન ચરણ કે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. આપ સૌ વૈષ્ણવોને એક કરબદ્ધ વિનંતી કે જે લોકો 60 વર્ષની ઉપરનું આયુ વટાવી ચૂક્યા છે, 45 વર્ષ પછી પણ જેમને કોઈ ગંભીર બીમારી છે, તેવા સૌ વૈષ્ણવોએ ગભરાયા વગર નિસંકોચ સરકાર દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવેલી સુવિધાઓ પ્રમાણે કોરોનાની વેક્સિનેશનનો લાભ લઈ લેવો જોઈએ. દરેક વ્યક્તિએ આપણે પ્રભુ સેવા માટે આપણા દેહને ટકાવી રાખવો હોય તો આપણે આ દેહનું સંરક્ષણ માટેના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. સૌ વૈષ્ણવો આમાંથી પાછા ન પડે, સૌ શ્રોતાઓ પાછા ન પડે અને આનો ત્વરિત નિર્ણય લઈ અને આ વેક્સિનેશન મુકાવજો. હજી પણ કોરોનાથી બચીને ચાલવા માટે સૌને ફરીથી વિનંતી કરું છું કે હજી પણ શત્રુ છુપો છે, એટલા માટે બહુ જ સાવચેતીથી આપણે આપણા બધા જ કાર્યક્રમો કરીએ તેવી સૌને ફરીથી નમ્ર અરજ છે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.